Hello students, welcome back to the session of Laws of Motion, part 10. Topics to be covered in today's class is advantages of friction. So in today's class we are going to study about advantages of friction. Let's see the advantages one by one clearly. The first advantage is friction enables us to walk on the ground. So here what does it say? If we are walking on the ground, that is because of friction anta ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. Then how is it possible? Let's see here. Whenever you walk on the ground, how will you walk? I will show you here. Here you consider my two fingers as two legs. So here what I will do, I'll start walking, right? So when I walk, how I am walking, you have to observe. See, we will be walking like this, right? So whenever I am walking, I am putting the leg on the ground like this. So whenever I am walking, here is an opposing force to the motion. So here walking is in this direction, and to the motion of a walk there is an opposing force, so that what happens to our leg, it can walk properly. If there is no opposing force, one ವೇಳೆ ಈ opposing force ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, can we stand properly on the ground? Impossible. Why? Because if there is no opposing force, we cannot stand like this, we will be slipping. Observe clearly, we cannot walk like this or we cannot stand like this, we will be slipping like this. ಹಿಂಗೆ ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅಪೋಸಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಾಲುಗಳು ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾನು ತೋರಿಸಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಲುಗಳು ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅಂದರೆ ಜರಿಯೋದು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಆ ಥರ ಆಗ್ಬಿಡೋದು. ಸೊ ನಮಗೆ ಈ ಥರ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಥವಾ ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ. ಇಫ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಅಪೋಸಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್, ವಿ ಮೇ ಸ್ಲಿಪ್ ಆರ್ ವಿ ಮೇ ಫಾಲ್. ಯಾಕೆ ಬೀಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಯಾಕೆ ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಸಿ ವೆನ್ ಐ ವಾಕ್ ಹಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ದ ಫೋರ್ಸ್, ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪೋಸಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಪೋಸಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಅಪೋಸಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಫೋರ್ಸಿಂದ ದಿಸ್ ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಬಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಟು ವಾಕ್. ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾದರೂ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, ನೀವೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಿಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಜರ್ದು ಬಿಡ್ತು ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದೆ ಅಥವಾ ಜರ್ದ್ ಬಿದ್ದೆ ಅಂತ ನೀವೆಲ್ಲಾದರೂ ಕೇಳಿರ್ತೀರಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್? ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಪೋಸಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಫೇಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಅಪೋಸಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಯು ಕೆ ನಾಟ್ ಫಾಲ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿರಿ, ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಆಯಿಲ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ವಾಕ್? ನೋ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಡೌನ್. I will show you an animation now so that you will get proper idea. So here you can observe clearly, yellow arrow marks are showing you the frictional force and pink color arrow marks are showing you the motion of a walk. If the motion of a walk is in the forward direction, opposite to that ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು frictional force ಇರುತ್ತೆ. Because of that only what you can do, you can walk. Here also you can see, if a person is walking properly on the ground, the only reason is because of friction ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಜರ್ದು ಬೀಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಿಯಸ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು ವಾಕ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. Okay, as I have explained previously using my finger, you might have understood clearly the same effect is also happened on the person. ನೀವು ಕೂಡ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ, ಯಾವಾಗಾದರೂ ಸ್ಟೆಪ್ಸಿಂದ ಇಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಕಾಲು ಜರಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಕಾಲು ಜರಿತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ದ ಓನ್ಲಿ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ಅಪೋಸಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ you could have not slipped, right? I hope you have understood the first advantage. So let's see the next advantage, that is friction enables us to drive the vehicles. This is also same reason. What is the reason? If there is no opposing force, we cannot drive the vehicle. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, so let's see here, here is a car. If this person is driving the car, what happens? Car is moving in this direction. So car is moving forward. So whenever the car is moving forward, there is an opposite force to the motion of the car. So to this motion of the car, what will be there? There is an opposing force. And to this opposing force only what we call it as? We call it as friction, right?
All right. So this is a friction. What it is providing? It is providing opposing force to the car. Then how is it helping? If this boy has to stop this car, then he will apply the brakes, right? So whenever he is applying the brake, this wheels should stop moving. ಈ wheels ಏನಾದರೂ ಮೂವ್ ಆಗೋದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ he will apply the brakes. ಬ್ರೇಕ್ ಒಂದೇ ಸಾಕು ಅನ್ನೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಪೋಸಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್. ಈ ಅಪೋಸಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಪೋಸಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕಾರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ದ ಬ್ರೇಕ್ ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಆದಾಗಲೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾರು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ ಹಾಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸಡನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ, ಇಫ್ ಎನಿಬಡಿ ಕಮ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ಯು, ದೆನ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಸಡನ್ ಬ್ರೇಕ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗಬೇಕು, ದ ಬ್ರೇಕ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಈಕ್ವಲಿ ಈ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗಬೇಕು, ಆ್ಯಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಕಾರು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಸ್ಲಿಪ್ರಿ ಸರ್ಫೇಸ್. ಸ್ಲಿಪ್ಪರಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತಂದರೆ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಪಾಲಿಶ್ಡ್. ಆ ಪಾಲಿಶ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಈ ಕಾರ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ದೋ ಯು ಅಪ್ಲೈ ದ ಬ್ರೇಕ್, ಕಾರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಓಕೆನಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಇಫ್ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ಪ್ಲೇ, ದ ಕಾರ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿಡ್ಡಿಂಗ್. ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್, ಈವನ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈಕ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಬ್ರೇಕ್ ಸಡನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸೈಡ್ಸ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಈ ಸೈಡ್ಸ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಕಿಡ್ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಜಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಈಗ ಅರ್ಥ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ, then what we have understood, friction is necessary to stop the vehicles. So because of the friction ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. If there is no friction, how the car moves, I'll show you. So here you can see this is very smooth surface. To this kind of surface only what we say it as a slippery surface ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಕಾರ್ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದರೆ, ದೋ ಯು ಅಪ್ಲೈ ದ ಬ್ರೇಕ್, ದ ಕಾರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಸ್ಟಾಪ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದ ಕಾರ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಥರ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್, ದ ಟೈರ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆ ಟೈರ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಇನ್ ದ ಕಮಿಂಗ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಬೈ ದಿಸ್, ಸ್ಲಿಪ್ಪರಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫರ್ಸ್ ವೆರಿ ಲೋ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಕಾರ್ ಮೇ ಸ್ಕಿಡ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ, ಕಾರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಿಂದೆ ವಾಲ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ವಾಲ್ತಾ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್? ದ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೋ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇವನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಇದನ್ನು ನೀವು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. So the next advantage is nails and screws hold together the board because of friction. Nails, especially nails ಅಥವಾ screws ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. So I will draw a nail or a screw here. So here is a nail which I had drawn, and if you observe clearly in your home, so whatever the nails and screws are there, they are in the form of spherical cuttings they were made. Then why these spherical cuttings were made around the nails and screws? The reason is, if you do like this, iದೇನು ಆಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರಫ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಫರ್ ಅ ರಫ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಹೋಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಡ್. ಆ ಹೋಲಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರಫ್ ಸರ್ಫೇಸು ದಿಸ್ ನೇಲ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತವೆ, ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಫಿಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫರಿಂಗ್ ಎ ರಫ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಆ ರಫ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದರ ನೇಲು ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ರೂ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಏನು, ವೈ ದಿಸ್ ನೇಲ್ ಈಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಟುಗೆದರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ? ಓನ್ಲಿ ದ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರಫ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ರಫ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂದರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ friction, and because of this friction what happens, the nails will be fitted properly in the board. You can observe in this nail has held the board properly. What is the reason? Nail na ನೀವು observe ಮಾಡಿದ್ರೆ that is made with a spherical rough surface. ಸೊ ಯಾಕೆ ಆ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ರಫ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ರಫ್ನೆಸ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬೋರ್ಡ್. ಸೊ ಅವಾಗ ದ ಸ್ಕ್ರೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಿಟೆಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ನೇಲು ಜರ್ಗ್ ಬೀಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವಾಗ ಬೋರ್ಡ್ ಕೂಡ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ the nails are made with rough surface, so that what happens, it will offer a proper friction, and hence because of that nails and screws will be held together in the board properly. Okay, so this is the third advantage. Let's go for the next advantage. So the next advantage is
Friction enables us to transmit the power from a motor to a machine by means of a belt and helps in the rotation of various parts of machine. So here what does it say? Friction is enabling us to transmit the power. Then how is it? Let's consider here is a wheel, and just for the rough diagram I am drawing in the form of a box like a motor. So let me consider this is a motor and this is a wheel, right? So this is a wheel. Here what I will do, if the motor has to rotate, I have to connect it with a belt. So I have connected with a belt, and this belt has to rotate with this wheel. If ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಬೆಲ್ಟ್ ಈ ವೀಲ್ಗೆ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಕುತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಫ್. ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರೋ ಬೆಲ್ಟ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹಾಕಲ್ಲ? ಇಫ್ ವಿ ಪುಟ್ ದ ಸ್ಮೂತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್ ವೀಲ್, ಬೆಲ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗಿ ಬೀಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ, ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ಬೆಲ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಆಫರ್? ಇಟ್ ಆಫರ್ಸ್ ಅ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಹಿಯರ್. Because of this friction, this belt will be fitted properly and given to the motor. Then what happens? If the belt rotates properly, then this wheel will be rotated, and hence by that what we understood. So because of this belt ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೀಲ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈ ರಫ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬೆಲ್ಟು, ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಲು ಬೆಲ್ಟು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ವೀಲ್ ರೊಟೇಟ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ವಿತ್ ದ ಮೋಟರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಈಸ್ enabling us to transmit the power ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Is it clear? Now you can observe in this animation, here is a belt which is attached to the two wheels. As the one wheel moves, the other wheel is also moving. What is the reason? Because of the support. Which is the support here? The belt. ಅಂದರೆ ಆ ಬೆಲ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಟು ದ ಟೂ ವೀಲ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಟೂ ವೀಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್. ಆ ಬೆಲ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಫಿಟ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೂ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಆ ರಫ್ ಸರ್ಫೇಸ್ನಿಂದಾಗಿ ವೀಲ್ಸ್ಗೆ ಫಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ದ ಟೂ ವೀಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೂವ್ಡ್. ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಈವನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅ ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವೀಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ರೊಟೇಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ದ ವೀಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ರೊಟೇಟ್, the belt should be fixed properly to the wheels. As the belt is made up of rough surface that offers a proper friction to the wheels, hangagi adenagalla, slip agalla from the wheel. So this is the reason friction helps to transmit the power. Is it clear? Let's go for the next advantage. Next advantage is tires of vehicles are made rough to increase friction and provide good road trip. The tires, whatever is there in the vehicles, so what happens to their surface? This surface will be very rough. Why it is made with rough surface? Because to increase the friction. So if you increase the friction, what happens? There will be no chance of slipping. ಅಂದರೆ ಕಾರ್ ಏನು ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗುಡ್ ರೋಡ್ ಟ್ರಿಪ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಲಾಂಗ್ ಜರ್ನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಲ್ಸೋ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಫ್ ದ ಟೈರ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ರಫ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಎಷ್ಟೇ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಪೋಸಿಟ್ಲಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಟೈರ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ರಫ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. Is it clear? And even in this case of athleticsದು ಶೂಸ್ ಸೋಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಅಂದರೆ ಶೂಸ್ದು ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗ ಏನಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ವೆರಿ ರಫ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಶೂಸ್ದು ಸೋಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಅದು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಶೂಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ? ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಥರ ರಫ್ ಸರ್ಫೇಸ್ನ ಏನೋ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ರಫ್ ಸರ್ಫೇಸ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So because of this rough surface, what happens? So you can run very fast without even slipping. So this is the reason even in the case of shoe soles, slipper soles and even tires are made with rough surface to increase the friction. So here you can see a car is moving on the snow road. To increase the friction, the tires are made with very rough surface as shown in the image. Okay, so in the snow surface ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಾರ್ ಟೈರ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಒಳ್ಳೆ ರಫ್ ಸರ್ಫೇಸಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿತ್ತಂದರೆ ದ ಕಾರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸ್ಕಿಡ್. ಸೊ ಅಗೇನ್, ವೈ ದ ರಫ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್? ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ದ ಲಾಸ್ಟ್ advantage is writing on a paper
or on a board is possible because of friction. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್. ನೀವು ಇದನ್ನು ಡೈಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ. ಹೇಗೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಬರಿತೀರಿ ಅಥವಾ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಬರೆದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅದು ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ವಿ ಸೇ, ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ವೆನ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಸಿ ಹಿಯರ್, ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್? ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಐ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈ ಥರ ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್? ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಈಸ್ ರಫ್. ಸಿನ್ಸ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಈಸ್ ರಫ್, ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ವಾಂಟ್. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬೇಕು ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಸರ್ಫೇಸ್ ಹೆಂಗಾಗಿರಬೇಕು? ರಫ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅದೇ ಈ ಪೇಪರ್ನ ಬದಲಾಗಿ ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ ಅಟ್ ಆನ್ ಎನಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಶೀಟ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಮೇಲೆ ರ್ಯಾಪರ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಅಂದರೆ ಅದು ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಆ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಬರೆದ್ರೂ ಕೂಡ, ಕವರ್ ಶೀಟ್ ಮೇಲೆ, ಆ ಕವರ್ ಶೀಟ್ ಮೇಲೆ ಬರೆದ್ರೂ ಕೂಡ ಯು ಜಸ್ಟ್ ರಬ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ. ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ rubbing, right? I will show you now. So to show you, I have taken a notes here. You can observe. Here I am just writing like this. Okay? Can you observe? Okay. Now what I will do, I'll rub this. It is completely vanished. But in the case of the papers, if you observe the paper here, I'll write the same thing on the paper and I will try to rub it. Will it go? No. What is the reason? This is a rough surface which is making the writing to fix on the paper. What is the reason? Because of what? Again, friction. Is it clear? The same thing if I write on this notes. One ವೇಳೆ ಇದೇ ನೋಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಬರೆದೆ ಅಂದರೆ whatever I write here, what happens? I can rub it. See, you can observe clearly. ಅದನ್ನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು? ರಬ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು. ಸೊ this is the reason friction enables us to write on the paper and even on the board. The same thing even happens with the board also. Is it clear? ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಏನಾದರೂ ಶೈನಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಲೆಕ್ಚರ್ ಏನಾದರೂ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರು ಅಂದರೆ ನಿಮಗದು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಗ್ಲಿಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್? ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಫೇಸು ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. As because of that, it offers the less friction and you will not be able to see that writings. To write on a paper or on a board is possible because of what? Because of friction. Is it clear? I hope you have understood the advantages of friction. Thank you.